welcome back to Xylem Learning. Welcome back to to our English class, right? Of course, yes. So, yes, Christmas exam. I think we are meeting after a long time. Okay, anyway, really happy to see all. Let me see how many of you have joined to our live classes. Hello, Arani. Yes, Surya. Yes, Arana. Ramat Surya is present. All others are present. So, you can join. Please join. Okay, please, so fast. And you guys must do one thing. Please share to your friends. To share. Please put the link in your class groups. Class groups on the link to share. Okay, let's see. Let's learn together. Have fun together. Let's learn together. We can learn together. And especially we know that which chapter we are going to learn today. It is Gulliver's Travel. Gulliver's Travel. You people are kids. Fantasy fantasy stories fantasy superheroes in the wall superheroes full and powerful the full magical powers the strong and the leaders strong giants monsters monster killing warriors fascination fantasy fantasy world superheroes in super powers I'm sure that you are going to like the chapter. You are going to love the chapter, the Gulliver's Travel. Okay, Gulliver's Travel in the part of okay. Yes. Suri Barano, I love you so much, ma'am. I too love you so much. And thank you so much for that kind word from your heart. We feel very happy when you guys express your love. Okay. So, okay. Yes. Miss, please call me and my twin sister name is Zella and Bella. Please call me and my twin sister name. Please call us. Hi, nice name. Bella and Zella. What a beautiful names. What beautiful names are. Okay, you guys are so nice. Especially when it comes about twins. Beautiful. Yes, okay, health wow, my God. Okay. Yes, so Gulliver's Traveling and fantasy world. Beautiful picture. You can see a picture here and you can see a giant person is laying. Actually, then Gulliver's Travel in the context and plot and Gulliver രണ്ട് നാടുകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോ എന്താണ് ഗളിവർ അവിടെ ഏറ്റവും ചെറിയ മനുഷ്യനും വേറൊരു നാട്ടിൽ ചെന്ന സമയത്ത് ഗളിവർ അവിടെ എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു മനുഷ്യനും ല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഈ ചിത്രം എന്താണ് ഗളിവർ ല്ലേ എന്താ പറയാ ഈ പറയുന്ന മഞ്ച്കിൻസിന്റെ മക്കളെ I'm sorry നോക്ക് മഞ്ച്കിൻസിന്റെ മഞ്ച്കിൻസിന്റെ ലാൻഡിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇത് ഈ പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ നോക്ക് കുഞ്ഞു ആളുകളല്ലേ കുഞ്ഞു മനുഷ്യന്മാരാണല്ലേ അവരെ നോക്ക് ഗലിവറിനെ കൊണ്ടുപോവാണ് വേറെന്തോ മോൺസ്റ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോവാ 10,000 കണക്കിന് മഞ്ച്കിൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഈ റാലി വലിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പക്ഷെ ഇവർക്ക് ആദ്യം ഗലിവറിനെ പേടിയാണെങ്കിലും ഇവരെന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഗലിവറിനെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്ന എനിമീസിന് എന്ത് ചെയ്യും എനിമീസിന്റെ കപ്പലും ഇവരെ പോലെ തന്നെയുള്ള വേറൊരു എന്താ പറയാ ആ സ്ഥലത്തുള്ള മഞ്ച്കിൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവരെ കടൽ വഴി എന്ത് ചെയ്യും വലിയ പൈറേറ്റ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സീ ത്രൂ എന്ത് ചെയ്യും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഗളിവർ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ ഹീറോ ആയിട്ട് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഗളിവറിന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവരെ കപ്പൽ എന്തുള്ളൂ ഗളിവറിന് ആകെ കയ്യിലെടുക്കാൻ മാത്രമേ ഗളിവർ എന്ത് ചെയ്യും പോയി ഒരു കയറിട്ടും ആ കപ്പൽ വലിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടേക്ക് കരയിലേക്ക് വെച്ചു അതിനുശേഷം ഗളിവർ became the hero of this Munchkin land. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അല്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ അതർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഗളിവർ എന്താണ് ഒരു കുഞ്ഞ് എലിക്കുട്ടിയെ പോലെ ചെറിയൊരാളായിട്ട് വലിയ മനുഷ്യന്മാരുടെ ജയൻസിന്റെ ഇടയിൽ പോയി പെടുന്നതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ നോക്കാം
ഗളിവറിന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ ഗളിവർ ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഗളിവർ നമുക്കൊരു പൊടിമീശ വരച്ചു കൊടുക്കാം. പൊടിമീശക്കാരനാണ് ഓക്കെ, പൊടിമീശക്കാരനല്ലേ വരച്ചു കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, now നോക്കാം. Gulliver's Travels, and we know that travels എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് കൊടുത്തത് Gulliver's Travel, and we know that when it is about travels, അല്ലെങ്കിൽ when it is about traveling, it is really amazing. It is mysterious. It's a mysterious thing. Travel എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് പുതിയ അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. New things, new people, new clothes, new food, new place, new traditions, new culture, etc. So traveling is always like എന്താണ് ഒരു സർപ്രൈസിങ് പോലെയാണ് അല്ലേ. സോ എന്ത് ആരെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ wherever we go we find something new. നമ്മൾ എവിടെ പോലും നമ്മൾ എന്ത് കാണും, എന്തെങ്കിലും പുതിയത് നമ്മൾ കാണും. So travels, right? So travel, Gulliver's Travel, ഗലിവറിന്റെ യാത്ര അല്ലെ. എങ്ങോട്ടേക്കാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഗലിവർ പോയത്, എന്താണ് സംഭവിച്ചതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, we can learn together. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, സോ നോക്കാം ഇവിടെ. what can you guys see? What you guys can see in the picture? എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്? it's a കടൽ, it's a sea, there's a sea, there's a ship, ഒരു ഷിപ്പ് ഉണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞു തോണിയിൽ എന്തുണ്ട്, കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട്, ക്യാപ്റ്റൻ ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? യെസ്, ഇവിടെ കരയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഓടി വരുന്നു. ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ആരായിരിക്കും? ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി നമ്മുടെ ഗളിവർ ആയിരിക്കും. ഇതാരായിരിക്കും? ഈ താടിക്കാരൻ നമ്മുടെ ഗളിവർ ആയിരിക്കും, ഈ താടിക്കാരൻ. ഓക്കെ, സോ നോക്കാം. ഗളിവേഴ്സ് ട്രാവൽസ്. ഓക്കെ, ഗളിവേഴ്സ് ട്രാവൽസ്. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. So this is what I want to teach you first. Okay, so what is an autobiography? What is an autobiography? എന്താണ് ഒരു autobiography എന്ന് പറയാം? What's an autobiography? എന്താണ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുക? ഇപ്പൊ മിസ് അൻവറാമിന്റെ കഥ സ്വയം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ എൻ്റെ കഥ സ്വയം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഇസ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി. മറ്റൊരാൾ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കഥ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ സൂര്യന്റെ കഥ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഇസ് ബയോഗ്രഫി. ഓക്കെ, ഒരാളുടെ കഥ സ്വന്തം എഴുതുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് an autobiography. When a person writes others story, life story, that becomes biography. So here, when a person tells the story of his own life, okay, it is called an autobiography. Gulliver, a sailor. So who is Gulliver? Gulliver is a sailor. He's a sailor, okay, was once caught in the land of giants. This is how he described his this is how he described his experience. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗലിവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ജെയിൻസിന്റെ ലാൻഡിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം how he describes his story, എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, let's see, നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, so Gulliver's Travels. Okay, so who is the hero of here? ആരാണ് ഇവിടുത്തെ ഹീറോ? ആരാണ്? Gullivers. Okay, എന്താ പേര് ഗെറ്റപ്പ് അല്ലേ, Gulliver. Okay, so Gulliver, let's see how he is going to face his life in the giants land. അല്ലേ, നമ്മുടെ ജെയിൻസിന്റെ ലാൻഡിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗലിവർ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? let's see together, നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഇവിടെ തോണിയുണ്ട്, കപ്പലുണ്ട്, ഗലിവറുണ്ട്, കുറെ ആളുകൾ ഗലിവറിനെ കൂട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ടു ഹിം. നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്. നോക്കിവിടെ, on the 16th of June 1730, oh my god, എന്താണിത്? 1730 സംഭവിച്ചത്. 1730, on the 16th of June 1730, we discovered land. നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു? ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ലാൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. Our captain sent a dozen men with vessels for water if any could be found. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു പ്രത്യേക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെയിൽ ചെയ്ത് പോവാണ് അല്ലേ, കപ്പൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇവർ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു കര കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ക്യാപ്റ്റൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഷിപ്പിൽ, കടലിന്റെ ഇവിടെ ഷിപ്പ് നിർത്തി ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? ഒരു കുഞ്ഞു തോണിയിൽ, ഓക്കെ, കപ്പൽ ദൂരെ, കുഞ്ഞു കപ്പൽ ഇവിടെ വരെ നങ്കൂരം ഇടാൻ കഴിയൂലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇവർ കുഞ്ഞു തോണിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ പറയുന്ന ലാൻഡിൽ നിന്ന് വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവരെ പറഞ്ഞയച്ചു. sent a dozen men with vessels for water if any could be found. എന്താണ്? so they wanted to get എന്താണ്? water. They wanted to get fresh water. They wanted to collect drinking water. So
When we came to land, we saw no river or spring, no any inhabitants. So when the sailors, when the people, when the men came to the land, they could not find any river. They could not find any man there. They could not find any people there. They could not see even a man there. So they were wondered. ഇത് എന്താ ആള് മനുഷ്യനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭൂമിയാണോ, ആള് മനുഷ്യനില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് ആരും അതിശയിച്ചോ? ഈ പറയുന്ന sailors ഭയങ്കര അതിശയം. Because they were searching everywhere and they even couldn't find a single person. അവർക്ക് ഒരു ആളെ പോലും എന്ത് ചെയ്തില്ല, അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. So now I went on to explore. എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് എന്തൊരു ഭൂമിയാണ്, ഇത് എന്തൊരു സ്ഥലമാണ്. I thought to do one thing. I wanted to explore. I thought to explore the place. ഞാനത് ഡോറ ദി എക്സ്പ്ലോർ അല്ലേ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു, ഒന്ന് ആർഭാദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. So I went on to explore. Now the country was barren and rocky. എന്താ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ഭയങ്കര പാറക്കല്ലുകളും ഇതൊക്കെ ഉള്ള എന്താ ഒരു റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള എന്തായിരുന്നു, ലാൻഡ് ആയിരുന്നു അത്. ഓക്കെ, I turned back to join the crew only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. So I decided that, oh, it's not a good land, I think. Of course they decided to explore, but when he saw the big rocks, but the nature, the greenery, the plantation over the land, he decided to go back. So he went back to his friends. So he went back to his colleagues. Now, only to see them getting into the boat and rowing for a life to get the ship. Up and they do them and വിചാരിച്ചു വേഗം എന്ത് ചെയ്യട്ടെ, അയ്യോ മൈ ഗോഡ്, അയ്യോ പണി no. Oh my god. Okay. See, before I could reach, നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം മിസ് പറഞ്ഞുതരാം what happened എന്നുള്ളത് അല്ലേ. So when he tried to നോക്കാം നമുക്ക് that picture that came at the like that. Okay, the technical mistake തോന്നുന്നുണ്ട്. Let me check that. See, നോക്കൂ മിസ്, I can explain that. Okay, so when Gulliver tried to find his friends, what did he see? എന്താ ഗളിവർ കാണുന്നത്? ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, the team അല്ലേ, the crew already crew എന്ത് ചെയ്തു, എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്ത് ബോട്ടിൽ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആളുകളൊക്കെ അവിടെ എന്തുണ്ട് ബോട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദേ couldn't hold ആരെ, നമ്മുടെ ഗലിവറിനെ വിളിച്ച് കയറ്റാൻ എന്തില്ല, അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. He was of the same size as a creature chasing the boat. So നോക്കാം, അങ്ങനെ ഇതേ ബോട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ തോന്നുമ്പോൾ എന്താണ് കാണുന്നത്, ഇവരെ ബോട്ട് എന്നിട്ട് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവരെ ബോട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്, കടലിൽ ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി തുഴങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ we saw someone, നമ്മളവിടെ ഒരാളെ കാണും, and that person was ആരാണ്, ഒരു ജയന്റ് മാൻ. അപ്പൊ ആ നാട്ടിലുള്ള വലിയൊരു ജയന്റ് പേഴ്സൺ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവരെ ബോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി, ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു, ഓടിപ്പോയി. ഇങ്ങനെ കടലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ജീവൻ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ഗലിവറിന്റെ ക്രൂ എന്ത് ചെയ്തു, എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു, ജീവൻ കൊണ്ട് ബോട്ടും എടുത്ത് കപ്പലിലേക്ക് ഓടിപ്പോയതാണ്. അങ്ങനെ ഗലിവർ എന്ത് ചെയ്തു, ശ്വാസം പിടിച്ചത് ഒറ്റ ഓട്ടം അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്ത. സോ അങ്ങനെ ഓടി നോക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ട്, ഓരോ ഫീൽഡിൽ കൂടിയും ഓരോ വയലിൽ കൂടെ എന്താണ് ഗളിവർ ഇങ്ങനെ ഓടാണ്, ചെടികൾക്കിടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഗളിവർ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഓടുമ്പോൾ ഗളിവറിന് മനസ്സിലായി എന്തുണ്ട്, ഇപ്പുറത്തെ തൊട്ടടുത്ത ഫീൽഡ് എത്താനായി. ഈ ചെടികൾക്കിടയിൽ പാടത്തു കൂടി വയൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണ, ഗളിവർ ഇങ്ങനെ ഓടാണ്. അപ്പൊ ഗളിവറിന് എന്ത് മനസ്സിലായി, അപ്പുറത്ത് എന്തുണ്ടാ, ഈ വലിയ ജയന്റ് ആയിട്ടുള്ള അയാൾ കടലിന്റെ അടുത്തുള്ള കണ്ട ആളെ പോലെ വലിയൊരാൾ എന്തുണ്ടാ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഗളിവറിന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ സോ നൗ I was struck with atmosphere and astonishment. I was struck though. ഞാൻ ആകെ ഷോക്ക് അടിച്ചു പോയി, അത്ഭുതമായി എനിക്ക്. I was shocked. ഞാൻ ആകെ ഷോക്കായി പോയി എന്നാ പറയുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങനെ അതിശയിച്ചു പോയി. I ran to hide myself. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, he ran to hide, എന്ത് ചെയ്തു, ഒളിച്ചു. Okay.
and he called in a voice much louder than a trumpet. So he called in a voice much louder than a trumpet. Okay, അയാൾ നോർമൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് the giant when he speaks normally it was like എന്താണ് it was louder than a trumpet. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആന ചിഹ്നം വിളിക്കണേ ചിഹ്നം വിളില്ലേ അതെനിക്ക് അറിയില്ല. സോ ആക്ച്വലി ആന എങ്ങനെ ചിഹ്നം വിളിക്കാം? ഓക്കെ, എനിവേ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ചിഹ്നം വിളിയേക്കാളും എന്താണ് ശബ്ദത്തിലാണ് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്ത് നോർമലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചെവി അടിച്ചു പോകുന്നത് വേറെ കാര്യം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് സൗണ്ടഡ് ലൈക്ക് thunder. Oh my god, it was louder than a trumpet. It sounded like ഇടി വെട്ടുന്ന പോലെ അല്ലേ, ഇടി വെട്ടുന്നത് പോലെയായിരുന്നു എന്ത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. So it sounded like thunder. Sad monsters like him came towards the field ready to reap the corn. അവിടെ എന്തുണ്ട്? I saw 7 more. അപ്പൊ ആരാണ് നമ്മുടെ അത്ഭുത ദ്വീപിൽ വരുന്ന മാതിരി എന്തുണ്ട്? യെസ്, 6 ആളുണ്ട്, വേറെ അല്ല 7 ആളുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യുന്ന? They all were ready to reap. അല്ലേ, എന്താണ് കോണ് റീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. സ്വീറ്റ് കോണൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കൊയ്ത്തിന് വന്നതാണ് അല്ലേ. 7 ആൾ എന്തുണ്ട്? ഇതേപോലെ 7 സൈസുള്ള ആളുകൾ എന്തുണ്ട്? ഡോം 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 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവര് കൊയ്ത്തിന് വന്നതാണ്. They wanted to reap the corn. Now they carried a reaping hook. അവരെന്താണ് റീപ്പിംഗ് ഹുക്കിലെ കൊയ്യാനുള്ള ടൂളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? They came to the field. അവർ ആ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത്. So now let's say which was very big. When one of the reapers approached to war, I lay hidden. I screamed as loud as I could. അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ പേടിച്ച് ഒളിച്ച് നിൽക്കായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് എന്തുണ്ട്? ഒരു വലിയ ജയന്റ് എന്ത് ചെയ്തു? എൻ്റെ ബാക്കിൽ വന്നു. ഞാൻ ഇയാളെ കണ്ടപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും നിൽക്കിയില്ല. എന്താ മാത്രമേ എനിക്ക് പറ്റിയുള്ളൂ? ഈളിടാൻ നേരത്തെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? നൈസായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അട്ടം പൊട്ടിച്ച് തൊണ്ട പൊട്ടിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇങ്ങനെ നീളിയിട്ട് കരഞ്ഞു അല്ലേ. സോ നോക്കുക, off the reapers approached to I lay hidden. I screamed as loud as I could. എത്ര ഒച്ചയിൽ എനിക്ക് ഈറിടാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ഒച്ചയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? I screamed and screamed. അല്ലേ. Now the creature stopped reaping, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eye, 60 feet above the ground. Oh my god, എന്താണ്? അപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇയാൾ ഇവരെ കണ്ടപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ പറയുന്നല്ലേ തള്ളം വരലിന്റെ 4 ഫിംഗറിന്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്ത്? ഗലിവറിന് എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ എറുമ്പിനെടുക്കണമായി. നമ്മളൊരു ഉറുമ്പിനെടുത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? നമ്മളൊരു ഉറുമ്പിനെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ഇയാൾ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്ത് ഈ 2 വിരലിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? അവനിങ്ങനെ നോക്കിയില്ലേ. ഓ മൈ ഗോഡ്, വാട്ട് എ ടൈനി ക്രിയേച്ചർ. ഗലിവർ ആണെങ്കിലോ, ഗലിവർ എന്താണ് ഏകദേശം ഒരു എയറോപ്ലെയിനിൽ കയറി ഫീലിംഗ് ആയി. താഴത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ട്? ഓ മൈ ഗോഡ്, ഏകദേശം എന്തുണ്ട്? 60 ഫീറ്റ് 60 ഫീറ്റ് എന്താണ് ഫീറ്റ് ഹയർ അല്ലേ. എവിടുന്നും ലാൻഡിൽ നിന്നും 60 അടി എന്താണ് മണ്ണിൽ നിന്ന് എന്താണ് 60 അടി ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഫീലിംഗ് ആർക്ക്? ഗലിവറിന്. ഇങ്ങേർക്കാണെങ്കിൽ അത്ഭുതദ്വീപിൽ ആ സാധനത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുലുക്കുന്നില്ലേ, ആ ഒരു പേഴ്സൺ എടുത്തിട്ട് വ്യക്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുലുക്കി നോക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഗലിവറിന് ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ണിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. 60 feet above the ground. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. അങ്ങനെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? He looked at me. അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? എന്നെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. എന്ത് ചെയ്തു? ഒന്നിങ്ങനെ മെല്ലെ ഊതി. ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയില്ലേ. എന്തിനാ? എൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ മുടികളൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാറി എൻ്റെ മുഖം ശരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടി he blew. I'm sorry. He blew on my face. He blew on my face to see my face clearly. A better view of my face. A better view of my face. He called his friends and gently placed me on the ground. He called his friends. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അയാളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വിളിച്ചു. And gently placed me on the ground. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു. വായോ. Hey people, come. Friends, come. I got something very interesting. എനിക്ക് എന്താണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനുണ്ട്. ആൻഡ് ഹി പ്ലേസ്ഡ് മീ. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? എന്നെ ഇവിടെ പാവം ഞാൻ കലയിൽ അത്ര ഉഷാറല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. ഓക്കെ, കൈ എവിടെ? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം.
എനിക്ക് അത്ര കലാവാസനയില്ല. ചുരുക്കം പറ എന്താണ്, ഈ വലിയൊരു മനുഷ്യന്മാരെടുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ചെറിയ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ദേ നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ ഗലിവർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഗലിവറിന് എല്ലാവരും മുന്നിലും എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അങ്ങ് നിർത്തിച്ചു. നോക്ക് നിങ്ങൾ, they all sat on the ground to take a good look at me. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു, എല്ലാവരും എന്നെ വന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാവരും വന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, they all looked at me. നോക്ക്, എല്ലാവരും എന്ത് എടുത്ത് കയ്യിലിരുന്ന് ഊതുന്ന ചിത്രാലയത്. സോ നോക്കാമേനി അടുത്ത നോക്കി, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആല്ലേ. അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഗലിവറിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോ എന്താണ്, അതേപോലെയുള്ള ലേഡിയെ കണ്ട് ഈവൻ അവളുടെ ബേബി പോലെ എന്താണ് ഗലിവറിനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ മാത്രം എന്തുള്ളൂ, ബേബിക്ക് പോയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്ക് ഇവിടെ slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. I tried to speak to them loudly in several languages. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor. So എന്താണ്, ഇവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇവരെല്ലാവരും എന്നെ വന്നിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് എന്താണ് സാധനം എന്നുള്ളത് പോലെ. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഏതായാലും ഇപ്പൊ പെട്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ എന്റെ തൊപ്പിയൊക്കെ ഒന്ന് ഊരി എന്ത് ചെയ്തു, ബോ ഒക്കെ ചെയ്ത് അവരുടെ കൾച്ചറിലൊക്കെ ഒന്ന് ബോ ഒക്കെ ചെയ്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് I tried to speak to them. I tried in different languages. I wanted to talk to them. I wanted to convince them who am I, ഞാൻ ആരാണ്, from where I came, ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നോ, where I want to go, ഞാൻ എനിക്ക് എവിടേക്ക് പോകണം. So every time whenever I tried to speak to them, what did they do? The farmer, whenever I tried to speak something, whenever I tried to say something to them, what did he do? He took me from the table. And he took me close to his ear. എന്ത് ചെയ്തു, പുള്ളിയുടെ ചെവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് കേൾക്കാൻ നോക്കി, ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. വീണ്ടും he kept me on the table. വീണ്ടും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം എന്നെ ടേബിളിന്റെ മേലെ വെക്കും. At last എല്ലാവരും മനസ്സിലായി ഇത് എന്തോ ഒരു സാധനം. അങ്ങനെ what did he do? അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, he took me to his home. ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇയാളെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയില്ലേ. നോക്ക്, I tried to speak to them loudly in several languages. Each time I did so, the farmer who picked me up held very close to me, but in vain. The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 എത്രയാ, ഈ പറയുന്ന അല്ലേ, എത്രയാ, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എത്ര അടി ഉയരണ്ടേ, യെസ് ഒരു 30 ഫീറ്റ് എങ്കിലും എന്തായിരിക്കും, യെസ് 30 ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായി അല്ലേ, അത്രയെങ്കിലും എന്താണ് ഉയരത്തിലാണ് ഇവരുടെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇരിക്കുന്നത്. Now നോക്കാം, dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. എന്തുണ്ട്, അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഡിഷൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അയാളുടെ പാത്രം എന്തൊക്കെ എത്രയുണ്ട്, ഇത്രയും വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്നു അയാളുടെ ഫുഡ്. Farmer's wife crumbled some bread and placed it before me. ഇത്തിരി ബ്രെഡ് എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്തു, കുഞ്ഞു ബ്രെഡിന്റെ പൊടികൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇത്തിരി ബ്രെഡ് പൊടികൾ എന്ത് ചെയ്തടാ എന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങ് എനിക്ക് വെച്ച് തന്നു അല്ലേ. And now look, in the middle of the dinner, so we were having dinner, so I got something to eat. എനിക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് സംഗതികൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ കിട്ടി. So I got something to eat. In between, suddenly all of a sudden something happened very strange. Something strange happened in between. We were having dinner. What was that? I heard a noise behind me. Oh my God, I heard a noise behind me. എൻ്റെ ബാക്കിൽ എന്തോ ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു. What was that? Let's see ഇവിടെ നോക്ക്. It was a purring of a cat that was 10 times larger than an ox. അതാരായിരുന്നു, അതൊരു പൂച്ചയുടെ ഒരു ഞരക്കം എന്നുള്ള എന്താണ്, ഒരു മോൺസ്റ്റർ കാറ്റിൽ. അപ്പം നമ്മുടെ ഗലിവർ എന്താ പറയുന്നത്, നോർമലായിട്ട് എന്താണ്, ഒരു കാളയല്ല 10 കാളയെക്കാളും എന്ത് വലിപ്പമുള്ള ഒരു വളർത്തു പൂച്ച. സോ വി കൻ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് എന്ത് പൂച്ചയായിരിക്കും അതല്ലേ. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ പെറ്റ് കാറ്റ്, അതൊരു പെറ്റ് കാറ്റ് ആയിരുന്നു. Now the farmer's wife was stalking him. Then entered the farmer's 1-year-old son. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, അപ്പോഴാണ് ആര് വരുന്നത്, നമ്മുടെ പൂച്ചയെ അവിടെ അടിക്കുന്നത് ആര് നിർത്തി, ഭാര്യ നിർത്തി. Don't Pinky, തൽക്കാലം we can name them Pinky. Okay, we can name him Pinky. So Pinky, hey Pinky, don't. അപ്പോഴാണ് ആര് വരുന്നത്, നമ്മുടെ ഫാമറിന്റെ 1 വയസ്സുള്ള കുട്ടി വരുന്നത്. Yes, the 1-year-old son in the arms of a lady. On seeing me, the child grabbed
grabbed me from the table. അങ്ങനെയാണ് ആര് ബേബി വരുന്നത്, ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടി വരുന്നത്. കുട്ടി എന്താണ് വായിൽ കൈയൊക്കെ വാരി വെച്ചിങ്ങനെ വരുന്ന കുട്ടി എന്നെ കണ്ട് നോക്കി. എന്നെ കണ്ട പടം ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. വായിൽ കൈയെടുത്തത് ഒരു അറ്റ വാറിൽ എന്ത് ചെയ്തു, എന്നെ വായിൽ he grabbed me from the table and put my head into his mouth. എന്ത് ചെയ്തു, നല്ലോണം എന്ത് ചെയ്തു, അങ്ങോട്ട് വായിലേക്ക് ഇട്ടു, എന്റെ തല അങ്ങ് കടിച്ചു. I shouted so loudly that the baby chopped me. ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഈളിയിട്ട് ഒച്ചയും ബഹളവും കരച്ചിലും ബീച്ചിലും അങ്ങ് കരിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു, കുട്ടി പേടിച്ചു. കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു, എന്നെ അങ്ങ് ഇട്ടു അല്ലേ. He chopped me. പിടുത്തം പറ്റാം. I would have broken my neck if the mother had not held a apron under me. അപ്പൊ എന്താണ്, എന്റെ കഴുത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒടുങ്ങിയും എങ്ങനെ ആ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു, അവരുടെ ഏപ്രണിലേക്കാണ് എന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ. ഷീ ഷോഡ് ഏപ്രൺ, അവരെന്ത് ചെയ്തു, അവരുടെ ഏപ്രണിലേക്ക് എന്നെ കളക്ട് ചെയ്തു. Later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ഗലിവറിന് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ബെഡൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അല്ലേ. ഒരു ബെഡൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ബെഡൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഗളിവറിന് മാത്രം എന്താ, ഒരു കുഞ്ഞു ബെഡ്. അതിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗളിവർ. കുറച്ച് കലാവാസന നടത്തണം, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇതിൻ്റെ കൂടെ മീൻ്റെ മുള്ളുമായിരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വേണ്ട, നമ്മൾ ചിരിക്കും. ഓക്കെ, യെസ്, നോക്കാം. So അതിനുശേഷം what did the wife do? The wife she made bed for our Gulliver. She made bed for Gulliver. Okay, and she എന്താണ് അവരെന്ത് ചെയ്തു, യെസ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, നല്ല ബെഡൊക്കെ വിരിച്ചു കൊടുത്ത് അവൻ എന്താണ് നല്ലൊരു ടവലുകൊണ്ട് വഴിയുള്ള പൊതുപ്പൊക്കെ കൊടുത്തു. I slept dreaming of my home, wife and my children. So I slept on the bed. I was dreaming about my wife, my family, my children, my parents. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഗലിവർ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് he was thinking about ആരെക്കുറിച്ചാണ്, yes, he was obviously thinking about his family. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തത് പറയുന്നത് അല്ലേ. അതൊക്കെ ആലോചിച്ച് എന്ത് ചെയ്ത് കിടന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക നിങ്ങൾ. യെസ്, അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ ദിസ് ഇസ് സ്മോൾ പാർട്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഗലിവറിന്റെ എന്താണ് ഒരു കുഞ്ഞു ഭാഗമാണ്. ഇത് ഗലിവറിന്റെ വലിയ പുസ്തകത്തിൽ. യു ഗൈസ് ഷുഡ് റീഡ് ഗലിവേഴ്സ് ട്രാവൽ. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഗലിവേഴ്സ് ട്രാവൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾ വായിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ യു ഗൈസ് ക്യാൻ വാച്ച് ദ മൂവി. നിങ്ങൾ അതിന്റെ മൂവി കാണാം. ഓക്കെ, ഗലിവേഴ്സ് ട്രാവൽസിന്റെ മൂവി നിങ്ങൾ കാണണേ. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് കം ബാക്ക്. നോക്ക് ഇവിടെ ന്യൂ വേർഡ്സ്. ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ന്യൂ വേർഡ്സ്? ബെലോവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വെരി ലൗഡ് നോയ്സ്. ഈളിടാർത്ത് എന്ത് ചെയ്യാ, ചങ്ക് പൊട്ടി അങ്ങ് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാം. സോ ബെലോവിങ് means എന്താണ്, very loud noise. Next one, it is inhabitants. Okay, what is the meaning of inhabitants? Inhabitants means എന്താണ്, occupants. Okay, ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവരെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, inhabitants എന്ന് പറയാം. ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ, താമസിക്കുന്ന ആളുകളെ, അവരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും, we call them inhabitants. Okay, next it is barren. Land with no vegetation. Barren എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു പച്ചപ്പ് ചെടി മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ബാരൻ എന്ന് പറയാം, ഡ്രൈ ലാൻഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കുക നിങ്ങൾ. astonishment. എന്താണ്, സർപ്രൈസ്ഡ് അല്ലേ. അസ്റ്റോണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയാൻ അതിശയം, സർപ്രൈസ്ഡ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്രംപിൾഡ്. എന്താണ് ക്രംപിൾഡ് എന്ന് പറയാം, ഇറ്റ് ഇസ് ക്രംപിൾ. വാട്ട് ഇസ് ക്രംപിൾ? ക്രംപിൾ മീൻസ് ബ്രോക്കൺ ഇൻടു പീസസ്. ക്രംപിൾ മീൻസ് എന്താണ്, ബ്രോക്കൺ ഇൻടു പീസസ്. ഓക്കെ, എന്താണ് കഷ്ണങ്ങൾ അങ്ങനെ പൊടിക്കൂലേ നമ്മള്. നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രാബ്. ഓക്കെ, ഗ്രാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുക, പിക്കിംഗ് സഡൻലി, പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുക അല്ലേ. Now the next one, it is, look, why did the captain send the men to the land? എന്തിനായിരുന്നു, that is the first question. Why did the captain send the men to the land? എന്തിനാണ്? Comment. Come on guys, comment. പറയടാ. പറയും, ക്യാപ്റ്റൻ എന്തിനാ ചെയ്തേ? ക്യാപ്റ്റൻ എന്തിനാണ് ഇവർ ഈ ലാൻഡിലേക്ക് വിട്ടത്?
To find? പറയൂ. ബോലോ ബോലോ. ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ഈ പാടെടുക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്തോ നാടേ ഈ നല്ല അടി രണ്ട് ഞാൻ വെച്ചുതരും കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും. നോക്ക്. Why did to find and collect water? നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എഴുതണേ. To find and collect water. Next one. Why did the men rush back to the ship? എന്തിനാണ് why did the men rush back to the ship? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇവർ ഈ ആളുകൾ തിരിച്ച് കപ്പലിലേക്ക് ഓടിപ്പോയത്? The men rushed back എന്ന് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ rushed back to the ship because a giant tried to catch them. Because a giant, he tried to catch them. അല്ലേ? അവർ എന്തുകൊണ്ടാ ഒരു ജയന്റ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു. Choose the correct answer. ഏതാ right answer? The giant carried a reaping hook because he was fighting with other giants. He was going to reap the corn. He wanted to frighten Gulliver. We know that. What is the answer? പറടാ. ഏതാണ്? Of course. എന്തിനായിരിക്കും? Yes, he was going to reap the corn. അദ്ദേഹം എന്താണ്? കൊയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അല്ലേ? റീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. So of course he wanted to reap the corn. Next നോക്ക്. They put Gulliver on the ground to look at him because എന്തിനാണ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വിട്ടത്? They had never seen a human before. They thought he was a doll. They had never seen such a tiny man. We know that എന്താണ്? They had never seen such a tiny man. അങ്ങനെ ക്രിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? അവർ കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ക്രിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? They did not see it. അവർ ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? കണ്ടിട്ടില്ല. They did not see it. അവർ ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? കണ്ടിട്ടില്ല. Okay, now the next one നോക്ക്. Gulliver was അല്ലേ? ആരായിരുന്നു? Gulliver was a farmer, a sailor, a dwarf, a giant. Who was he? Who was he? Who was Gulliver? Who was Gulliver? Tell me. Who was Gulliver? Comment. ആരായിരുന്നു Gulliver? Was he a farmer? Was he a dwarf? Was he a giant? ആരായിരുന്നു? Who was he? Who was he? He was a sailor. He was a sailor. He was a sailor. Now the next one, the fourth one, it is name the creature to whom you would look like. Sorry, name the creature to whom you would look like Gulliver. The creature is now extinct. The word begins with the letter D. Para ningalod ചോദിക്കുന്നതാണ് name the creature to whom you would look like Gulliver. നിങ്ങൾ ഗലിവറിന് എന്താണ് എന്തിനോടാണ് നിങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്തത്? The creature is now extinct. The word begins with the letter D. പറ. ഇപ്പോൾ ഇല്ല ചെയ്യും. ഡി കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്തിനോടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ ജയന്റ് സൈസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? എന്തിനെ പോലെ? ഡു ദാറ്റ്. കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇവിടെ ഡി തന്നെ. ഡി കണ്ടാൽ തന്നെ അല്ല അറിയാം ഇതെങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു. നോക്കട്ടെ ആരെ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന് ഞാൻ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഡു വി ഹാവ്? നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നോക്ക്. Now complete the following. Use the words given in the box. Okay. എന്താണ്? As dash as a feather, as dash as a tortoise, as dash as a honey, as dash as a snare, as dash as a knot, as dash as a knight, as dash as a rose, as dash as a toss, as dash as a breeze. നമ്മൾ ഇന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പാല് പോലെ എന്താണ് വെള്ളം. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയാം ചില ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറേ പട്ടുപോലത്തെ സ്വഭാവം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം. ദാറ്റ്സ് എ കമ്പാരിസൺ അല്ലേ? അതൊരു താരതമ്യം ചെയ്യാണ് നമ്മൾ. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ നോക്ക് നിങ്ങൾ. ആസ് ഡാഷ് ആസ് എ ഫെദർ. ഇതിൽ എന്തായിരിക്കും? റെഡ് ഉണ്ട്, സ്ലോ ഉണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്, ജെന്റിൽ ഉണ്ട്, വാം ഉണ്ട്, സ്ട്രോങ് ഉണ്ട്, സ്വീറ്റ് ഉണ്ട്, ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, വൈറ്റ് ഉണ്ട്. നോക്കാം നമുക്ക് എന്ത് വരും എന്നുള്ളത്. ആസ് എ ടോർട്ടോയിസ്, ആസ് ഡാഷ് ആസ് എന്തുണ്ട്? ഹണി ഉണ്ട്. ഹണി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്താണ്? സ്വീറ്റ് ആണ് വരാം അല്ലേ? ആദ്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഷുവർ ഉള്ളത് എഴുതാം. ആസ് ഡാഷ് ആസ് സ്നോ. സ്നോ ഉണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നോക്കി എന്ത് വരും? വൈറ്റ് വരും. മഞ്ഞിനെ പോലെ വെള്ളം നിറം നമുക്ക് പറയാം. വൈറ്റ്. അടുത്ത് നോക്കി. ആസ് ഡാഷ് ആസ് എൻ ഓക്സ്. ഓക്കെ, അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ആസ് ഡാഷ് ആസ് നൈറ്റ്. നൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ്? ബ്ലാക്ക് അല്ലേ? ഡാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും രാത്രി. നെക്സ്റ്റ് വൺ.
ആസ് ഡാഷ് ആസ് എ റോസ് അല്ലേ. എന്താണ് റോസാപ്പൂവിന് പോലെ ചുവന്ന് തൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, as red as a rose. Next one, as dash as a toss, as dash as a breeze. ഇവിടെ എന്ത് വരും, warm വരും അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം, warm നമ്മൾ വെട്ടി, റെഡ് വെട്ടി, warm വെട്ടി, ബ്ലാക്ക് വെട്ടി, സ്വീറ്റ് വെട്ടി അല്ലേ, വൈറ്റ് വെട്ടി. ഇനി എന്താ ഉള്ളത്, ഫെദർ ഉണ്ട്. ഫെദർ നമുക്കറിയാം ഭാരം കുറഞ്ഞത്, അതെ തൂവല് പോലെ നേരിത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, ലൈറ്റ്. അടുത്തതുണ്ട് ടോട്ടോ ഉണ്ട്, പിന്നെന്താ ഓക്സും ഉണ്ട്, ടോസ്റ്റും ഉണ്ട്. ടോട്ടോയ്സ് നമുക്കറിയാം എന്താ, മെല്ലനാണ് പോവാ അല്ലേ. നമ്മൾ എന്ത് പോലെ മെല്ലനെയാണ് എന്ത് പോവാ, ടോട്ടോ പോവാ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാ, ടോട്ടോന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, സ്ലോ. സ്ലോ. നെക്സ്റ്റ് നോക്ക്, as an ox, as a toast. ഓക്സിന്റെ കയ്യിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, സ്ട്രോങ്, കാളയെ പോലെ ശക്തിയുള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്ക് വാം ഇവിടെ കൊടുക്കാം, ഇവിടെ ജെന്റിൽ കൊടുക്കാം. നോക്കിയേ, വായിച്ചു നോക്കിയേ, വായിച്ചു നോക്കിയടാ, വായിക്കേ. ഏറ്റവും ഷുവറുള്ള നമ്മൾ എപ്പോഴും ആദ്യം ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഓക്കെ അല്ലേ. നോക്ക്, use the above expressions to complete the following sentences. The old man's hair is as white. അല്ലേ, എന്തിനാ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എടുക്കാം. The old man's hair is as white as snow. His feet were as cold as എന്താണ്, ice. അല്ലേ, ഐസ് പോലെ തണുത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. The newspaper boy was as slow as a tortoise in delivering the papers. I felt as light as a feather. Yes, as light as a feather. Okay. പഠിച്ചില്ലേ, പഠിച്ചില്ലേ? യെസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗലിവേഴ്സ് ട്രാവലും അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും അതേപോലെ പിന്നെന്താ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തേ, ഗ്രാമർ പാർട്ടില് കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ. അതെല്ലാം പഠിച്ചു. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത്, നമ്മുടെ ഗലിവർ ട്രാവൽസ് അല്ലേ. Yes. So shall we stop? Shall we wind up? Shall we? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശരിക്കും നിങ്ങൾ വായിക്കണം കേട്ടോ മക്കളെ. എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചെറിയ പിള്ളേരാണ്. ഞാൻ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറയാണ്, എന്താ നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട പ്രായമാണ്. ഇത്തിരിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ യു മസ്റ്റ് റീഡ് ബുക്സ്. ഓക്കെ, യു മസ്റ്റ് റീഡ് സ്റ്റോറീസ്. ഓക്കെ, കഥകൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ വായിക്കണം. അത് ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല, ഒത്തിരി ഒത്തിരി എന്തിനാണ്, നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ കൂടാൻ, നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. ഓക്കെ, സോ റീഡ് വെൽ, റീഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വാസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ടീച്ച് യു ഓൾ ടുഡേ. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് വി ഹാഡ് എ ഗുഡ് സെഷൻ ഈച്ച് അതർ. നമ്മളിത് നല്ല രസമായിട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലേ. യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്താൽ മിസ്സിന് കുറച്ച് ഹാർട്ടൊക്കെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രണ്ട് കത്തിച്ചേ. യെസ്, നോക്കട്ടെ, ഞാൻ രണ്ട് കത്തിക്കട്ടെ, രണ്ട് തീയൊക്കെ വരട്ടെ. Put some fire the box. എവിടെ ഇടുവോ? Yes. Okay guys, so it's time to wind up the class. It's time to leave you people. Anyway, it was a good session, so I hope that we will meet soon with a new chapter. I think next we are going to do our topsy-turvy land, right? So it's time to wind up. Thank you so much. Bye. Shut up.